નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સહજતા અને વિશિષ્ટતા સાથે બીજી વારે મુખ્યમંત્રી પદભાર સંભાળ્યા છે અને પ્રથમ દિવસે મંગળવારના સોના કરાવ્યો હતો। તો મુખ્યમંત્રી તેમના મંત્રીમંડળના સહયોગી નવનિયુક્ત મંત્રીઓના સ્વર્ણિમ સંકુલ 1 અને સંકુલ 2 માં આવેલ કાર્યાલયોમાં સામે ચાલીને અચાનક જઈ પહોંચ્યા હતા અને મંત્રીઓને પદભાર સંભાળ્યા અવસરે પ્રત્યક્ષ શુભેચ્છાઓ આપી હતી। એટલું જ નહીં, મંત્રીઓને શુભેચ્છા પાઠવવા આવેલ શુભેચ્છકો અને સામાન્ય નાગરિકો સાથે પણ મંત્રીઓના કાર્યાલયની પરસણમાં ઊભા રહીને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ સૌને મળ્યા હતા। તો આપણે જણાવી દઈએ કે મુખ્યમંત્રીની આવી સહજતાથી મંત્રીઓ અને શુભેચ્છકો નાગરિકોએ આનંદ સહ આશ્ચર્યની અનુભૂતિ કરી હતી। નવા મંત્રીમંડળની શપથવિધિ બાદ દરેક મંત્રીઓએ પોતાના કાર્યભાર સંભાળ્યો। તો ત્યારે રાજ્યના આરોગ્ય અને શિક્ષણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સાથે इंडिया न्यूज़े खास बातचीत કરી। આવો જોઈએ શું કહે છે। भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल में फिर से एक बार विसनगर के लोकप्रिय धारासभ्य ऋषिकेश भाई पटेल को फिर से एक बार आरोग्य विभाग जो है सौंपा गया है। ऋषिकेश भाई, जिस तरह से आपको फिर से एक बार आरोग्य विभाग सौंपा गया, पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं, फिर से आपको आरोग्य विभाग सौंपा गया है, क्या ऐसे काम है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? हमारे विजन डॉक्यूमेंट में पूरा विजन गुजरात का 5 साल के बाद हमारा गुजरात कैसा होगा और क्या क्या हम करना जा रहे हैं। हर साल हम 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी देते हैं और 5 साल के बाद हिसाब भी देते हैं। तो इस साल हमने जो ये इलेक्शन था तो जो विजन डॉक्यूमेंट किया है वो उसको पूरा करना है और साथ में कोई नया विषयों के साथ उसको भी 360 डिग्री गुजरात को पूरा बदलने की कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। यही वजह है कि 27 साल के बाद भी कहीं पर भी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी कोई मिले नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ है। एक तो नरेंद्र भाई मोदी साहब की लोकप्रियता, उनका चेहरा, उनके साथ लोगों का जुड़ाव और साथ में उनके मार्गदर्शन में चल रही सभी सरकारें जिस तरह से आगे बढ़ी है, मैं मानता हूं कि पूरा काम होगा और गुजरात की जनता को पूरा सेटिस्फैक्शन, न केवल आरोग्य में लेकिन हर क्षेत्र में, महिलाओं का विषय हो, बच्चों का हो, युवाओं का हो, फार्मर्स का हो, छोटे बड़े व्यापारियों का हो, उद्योगकार का भी हो और एजुकेशन और हेल्थ, सभी सेक्टर के अंदर ये सरकार ने काम किया है और आगे भी ये काम करती रहेगी। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, इसको लोकसभा 2024 के लिए एक मजबूत पाए के तौर पे देखते हैं आप? अरे पूरा भारत अब तो मजबूत पाया ही है। मैं मानता हूं कि पिछली बार 303 आई थी, इस बार 403 ना आ जाए। तो ये थे विसनगर के लोकप्रिय धारासभ्य ऋषिकेश भाई पटेल, जिनको आरोग्य विभाग जो है भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल के अंदर सौंपा गया है। कैमरा पर्सन किशोर राठौर के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, गांधीनगर। નવા મંત્રીમંડળની શપથવિધિ બાદ દરેક મંત્રીઓએ પોતાના કાર્યભાર સંભાળ્યો છે અને ત્યારે રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાથે इंडिया न्यूज़े ખાસ વાતચીત કરી છે। તો આવો જોઈએ શું કહે છે। भाई पटेल के मंत्रिमंडल के अगर इस बार जो है बलवंत सिंह राजपूत जो है उनको जो है श्रम रोजगार एवं उद्योग का जो मंत्रालय है वो उनको सौंपा गया है। वो सीधे हमारे इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको जिस तरह से जो विभाग जो सुपुर्द किया गया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो आपका आभार। जिस तरह से उद्योग और श्रम दोनों को साथ में जोड़ा है उससे फायदा होगा। उद्योग में जितने उद्योग आते हैं उसमें हम पहले डेवलपमेंट करेंगे और बोलेंगे कि भाई आपको क्या स्किल चाहिए और जिन लोगों को जिस तरह से स्किल चाहिए स्थानिक पे हम यहाँ से स्किल तैयार करेंगे, जिसकी वजह से स्किल रोजगारी प्राप्त हो और उसके साथ उद्योगों को भी अच्छी तरह से स्किल मिल जाए। तो दोनों को डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, खादी ग्रामोद्योग का भी आपको विभाग जो है सौंपा गया है और प्रधानमंत्री इसको लेके बहुत अग्रेसिव है, उसमें हम भी डेवलपमेंट करने वाले हैं। आज आपका आदेश है, उसी तरह से करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से खादी ग्रामोद्योग को लेके जो प्रधानमंत्री जो अग्रेसिव है तो वो भी धीरे धीरे जो है इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें काम करके लोगों को नई एक रोजगारी की तक मिले,
उसके बारे में आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन किशोर आठावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधीनगर। તો ગુજરાતના વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ નવા મંત્રીમંડળની શપથવિધિ બાદ દરેક મંત્રીઓને પોતાનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી મોલુભાઈ બેરા, જેને આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર ઈશુદાન ગઢવીને હરાવ્યા છે, તો આહિર સમાજમાંથી આવે છે અને એમની સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતે વાતચીત કરી છે। તો આવું જોઈએ શું કહે છે। ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના મંત્રીમંડળની અંદર મુળુભાઈ બેરાનો જે છે તે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તેમને પ્રવાસન વિભાગ, વન અને પર્યાવરણ વિભાગ અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો જે વિભાગ છે તેમને સોંપવામાં આવ્યો છે। સીધા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। મુળુભાઈ, પહેલા તો તમને ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત તરફથી ખૂબ શુભકામનાઓ। થેન્ક યુ। આપને પ્રવાસન વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે, વન પર્યાવરણ અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ જે છે તે આપવામાં આવ્યો છે, કઈ રીતે આપ તેને જુઓ છો? આજે અમે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે, મને જે જવાબદારી મળી છે એ દરેક વિભાગ ખૂબ મહત્વના છે અને ગુજરાતની જે વિકાસ યાત્રા છે એને આગળ ધપાવવા માટે આ ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારી કામગીરી થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું। સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓને લઈને પ્રધાનમંત્રી હંમેશા અગ્રેસર રહેતા હોય છે, તો આપ તેને કઈ રીતે જુઓ છો? બસ દરેક કાર્ય છે એ કાર્યનું મહત્વ જ હોય છે। અચ્છા, 156 સીટો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે ઐતિહાસિક જીત જે છે તે હાંસિલ કરી છે, તેને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? આપણા ગુજરાતના પડોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાન, વૈશ્વિક નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ જે રીતે ગુજરાતના વિકાસ માટે કામ કરી રહ્યા છે, કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારના જે કાર્યો છે એનાથી ગુજરાતના દરેક મતદાર, દરેક જનતા ખૂબ ખુશ છે અને એના લીધે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભરોસો, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિશ્વાસ લોકોના હૃદયમાં સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે। એનું માત્ર કારણ એટલું જ છે કે રાજ્યનો જે રીતે પ્રગતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતી બધી જ દ્રષ્ટિએ જે રીતે આપણે બે સરકાર, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કામગીરી છે, વિકાસ ખાસ કરીને એના કારણે લોકોએ ખૂબ આશીર્વાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપ્યા છે। અચ્છા, લોકસભા 2024ની ચૂંટણી માટે આ જે અત્યારે જે જીત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે તેને એક મજબૂત પાયો ગણો છો? ખૂબ મજબૂત પાયો છે અને અગાઉ પણ 26 બેઠક છે એ રીતે જે રીતે જીતતા હતા ખૂબ મોટા માર્જિનથી, એ જ રીતે આ ખૂબ મોટો મજબૂત પાયો છે। તો આ હતા મુળુભાઈ બેરા, જેમને પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક અને વન પર્યાવરણનો વિભાગ સોંપવામાં આવ્યો છે અને જે અત્યારે જે ઐતિહાસિક જીત જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેળવી છે તેમના જણાવ્યા અનુસાર જે લોકસભા 2024ની જે ચૂંટણી છે તેના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક મજબૂત આજે પાયો છે। કેમેરા પર્સન કિશોર આઠવલે સાથે જતિન રાવલ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ગાંધીનગર। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે પ્રચંડ જીત મેળવી છે। એમની બાતે મંત્રી પદે શપથ લીધી અને કેબિનેટ મંત્રી રાઘવજી પટેલ, જે સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર વ્યવસાય ખેડૂત છે અને પહેલા કોંગ્રેસમાં હતા, 2017માં તેઓ ચૂંટણી હારી ગયા હતા અને પેટા ચૂંટણીમાં તેઓ જીત્યા અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં કૃષિ મંત્રી બન્યા છે। તો એમની સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતે ખાસ વાતચીત કરી। આવું જોઈએ શું કહે છે। फिर से एक बार जो है जो भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल के अंदर राघव जी पटेल को फिर से एक बार स्थान दिया गया है। सीधे इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं राघव जी भाई, आपको पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप फिर से कैबिनेट के अंदर जो सरकार ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? हमारे गुजरात के सपूत और देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे पर भरोसा किया है और फिर से मुझे मंत्री बनाया है, इसलिए पहले तो मैं उसका आभारी हूँ। और हमारे पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो निष्ठापूर्वक करके नरेंद्र भाई का जो सपना है कि देश के किसानों की आय दोगुनी करनी, वो सपना पूरा करने के लिए पूरी निष्ठापूर्वक काम करूँगा। अच्छा, 156 सीटें ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये ऐतिहासिक विजय है। हमारी पार्टी ने पहले से ही तय किया था कि हमें पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं और उसके मुताबिक पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी काम कर रही थी। हमारी पार्टी के कार्यकरों का, वर्करों ने जो मेहनत की और हमारे वैश्विक लीडर नरेंद्र भाई की जो गुजरात में लोकप्रियता है, दोनों का समन्वय हुआ और इससे ये रिकॉर्ड टूटा। लोकसभा 2024 के लिए इस ऐतिहासिक जीत को आप मजबूत एक पाया मानते हैं? लोकसभा
2024 में हमारा संकल्प है कि हमारे खिलाफ, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे उसकी जमानत तक जब्त करने का हमारा संकल्प है। अच्छा, आपको कृषि विभाग फिर से दिया गया है, क्या ऐसे काम है जो आप फिर से जो कंटिन्यू करना चाहेंगे, या तो कुछ काम जो है वो नए करना चाहेंगे? देखो, पहला तो हमारा प्राइम मिनिस्टर का संकल्प है कि देश का किसानों की आय दोगुनी करनी। ये संकल्प को पूरा करने के लिए और इस क्षेत्र में जो पड़कार है, जो समस्या है किसानों की, वो दूर करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तो ये थे राघव जी पटेल, जिनको फिर से भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल में कृषि विभाग जो है उनको सौंपा गया है, और जो भी पड़कार होंगी या जो समस्या होंगी उसका वो पूर्ण रूप से जो है सामना करेंगे। कैमरा पर्सन किशोर राठौले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ નવા મંત્રીમંડળની શપથવિધિ દરેક મંત્રીઓએ પોતાનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે અને ત્યારે રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા, જે દલિત સમાજથી આવે છે, એમની પ્રથમ વખત મંત્રી બની છે અને એમની સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ એક ખાસ વાતચીત કરી, આવો જોઈએ શું કહે છે। भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल के अंदर जो है इस बार महिला उम्मीदवार के तौर पे जो है भानुबेन को जो है स्थान दिया गया है। वो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानुबेन, जिस तरह से आपको सामाजिक और न्याय अधिकारिता का मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है, एकमात्र आप महिला उम्मीदवार के तौर पे इस मंत्रिमंडल में है। सबसे पहले तो मैं इस देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दी है। मुझे जिस विभाग का काम का अवसर मिला है उसमें अच्छे से काम करने का हर हमेशा मैं प्रयत्न करूँगी। कोशिश मेरी यही रहेगी, सरकार की जो योजना लोगों तक पहुँचे उनका हर हमेशा मैं ख्याल रखूँगी और जनता के बीच रहने का प्रयत्न करूंगी। 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कैसा लग रहा है? पूरे देश में अभी केसरिया हो गया है। नरेंद्र भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में आज नरेंद्र भाई ने हमें गौरव दिलाया है और आज पूरे विश्व में भारत की गणना हो रही है। ये विशेष सौभाग्य की बात है और गुजरात में जिस प्रकार से सीटें आई है, ये समग्र देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। अच्छा, लोकसभा 2024 के लिए तो इसको एक मजबूत पाए के तौर पे आप देखते हैं? कई सारे योजनाओं का लाभ अभी लोगों तक पहुंच रहा है, तो आने वाले दिनों में जो गुजरात जिस प्रकार से विकास का रोल मॉडल बना है और सब गुजराती ने जिस प्रकार जनादेश दिया है, वो पक्का आने वाले दिनों में लोकसभा में इससे भी अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये थे भानुबेन पटेल, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लोगों का जनादेश जो मिला है, तो इसको एक लोकसभा 2024 के लिए एक मजबूत पाए के तौर पे देखते हैं। સોમવારે ગુજરાતના 18મા મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ કેબિનેટની બેઠક મળી હતી, જેમાં મંત્રીઓને તેમના ખાતાની ફાળવણી કરાઈ હતી। ત્યારે મંગળવારે 13મી ડિસેમ્બરે મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંભાળ્યો અને આ ઉપરાંત તેમના મંત્રીમંડળમાં સામેલ अन्य મંત્રીઓ પણ પોતાના ચાર્જ લીધો। તો આપણે જણાવી દઈએ કે મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ અને મેક્સિમમ ગવર્નન્સ પાછળ વિભાગના આવે છે અને કે મંત્રીમંડળમાં ઓછી સંખ્યાના મંત્રીઓ હોય તેથી તેમની પાછળ પગાર ભત્તા સહિતના ખર્ચા ઓછા થાય, પરંતુ મહત્તમ સરકારી કામ થવું જોઈએ। તો 100થી મહત્તમ સંખ્યામાં ધારાસભ્યો ચૂંટાયા હોવા છતાં 156 પૈકી ભૂપેન્દ્ર પટેલ માત્ર 16 એવા સ્થાનીઓને પસંદ કર્યા છે, તો જેમની સાથે મળીને તેઓ આગળના સમયમાં મહત્તમ કામ કરવાના પ્રયત્ન કરશે। મોદી 2001માં સૌથી પહેલીવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા અને ત્યારે તેમની કેબિનેટમાં માત્ર 7 મંત્રીઓ હતા।
તે પછી 2002માં ચૂંટણી બાદ મંત્રીમંડળમાં 9 કેબિનેટ અને 7 રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સહિત 16 સભ્યો. 2007ની વાત કરીએ તો 9 કેબિનેટ અને 9 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ સાથે 18 સભ્યો, જ્યારે 2012માં 6 કેબિનેટ અને 10 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ સાથે 16 સભ્યો હતા. તો શપથવિધિ પૂર્ણ થતા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ત્રિમંદિર દર્શન કર્યા પહોંચ્યા હતા અને સાંજે ગુજરાતમાં ભાજપની નવી સરકાર રચ્યા બાદ ગાંધીનગરમાં નવી સરકારની પહેલી કેબિનેટ બેઠક મળી હતી, તો જેમાં નવા મંત્રીઓએ ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તો આપને જણાવી દઈએ કે ત્યારે આ કેબિનેટ બેઠક માટે ઋષિકેશ પટેલને આરોગ્ય અને ઉચ્ચ શિક્ષણ, ભીખુસિંહ પરમારને અન્ન અને નાગરિક પુરવઠો તેમજ રાઘવજી પટેલને કૃષિ, મત્સ્ય અને ઉદ્યોગ અને ગ્રામ વિકાસ સહિતના ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા છે. તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત બાદ હવે પૂર્વ સીએમ વિજય રૂપાણી પંજાબ ગયા અને જો કે અહીં નોંધનીય બાબત એ છે કે વિજયભાઈ રૂપાણીને મિશન 2024ને લઈને ભાજપે પંજાબ પ્રભારી બનાવ્યા છે, જેથી હવે ગુજરાત જીત્યા બાદ હવે રૂપાણીનો પંજાબ કેમ્પ છે. તો રૂપાણી પંજાબના પ્રભારીનો ચાર્જ સંભાળ્યો અને પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીને હરાવવાના પટકાર સાથે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પંજાબ ગયા છે. તો ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પંજાબ રાજ્યના પ્રભારી બન્યા છે અને થોડાક સમય અગાઉ જ વિજય રૂપાણીને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આ મોટી જવાબદારી સોંપી હતી. તો આપને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીને પંજાબના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે. સંસદમાં ભારો હંગામો થયો હતો. આ અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે કોંગ્રેસ બેવડું વર્તન કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ચીન ભારતની 1 ઇંચ જમીન પર કબજો કર્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે આપણા જવાનોએ બહાદુરી બતાવી અને અમિત શાહે સંસદની બહાર કહ્યું કે કોંગ્રેસે પ્રશ્નકાળ ચાલવા દીધો નહીં અને એમ તેમને જવાબ આપવા કહ્યું હતું કે તેમ છતાં તેઓએ સંસદનું કામકાજ થવા દીધું ન હતું. ચીન પર કોંગ્રેસનું વલણ બેવડું છે અને રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનનો પ્રશ્નકાળ દરમિયાન મુકાવવામાં આવ્યો હતો. હું તમને કહું કે FCRA નું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રશ્ન આ અંગે હતો. તે ફાઉન્ડેશનને ચીન પાસેથી પૈસા મળ્યા હતા અને 1.1 કરોડથી વધે મળ્યા હતા. તો આપણે જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસના શાસનમાં ચીને 1962માં હજારો એકર જમીન હડપ કરી હતી અને સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થતા પહેલા રાજનાથે પોતાના ઘરે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી હતી, જેમાં વિદેશ મંત્રી S જયશંકર, CDS લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણ અને ત્રણેક સેનાના વડાઓ પણ તેમની સાથે બેઠકોમાં મળ્યા હતા. अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया. इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे. जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था. मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा. फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा. इनकी दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है. आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है. आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है. ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है. मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता. कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है. 9 ડિસેમ્બરે તવાંગમાં ભારત ચીન સૈનિકો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે મંગળવારે સંસદમાં પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તો 3 મિનિટમાં જવાબમાં તેમણે કહ્યું હતું
કે ઝપઝપીમાં બંને પક્ષના સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા અને અમારા એક પણ સૈનિકો માર્યા નથી. તો ભારતીય સૈનિકોએ ચીની સૈનિકોને તેમની ચોકી પર જવા મજબૂર કર્યા હતા. 9 ડિસેમ્બરે 600 ચીની સૈનિકોએ 17,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્થિત તવાંગના યોંગત્સમાં ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ભારતીય સેનાએ તેમને લાકડીઓ અને સળીઓ વડે પાછા ભગાડી દીધા હતા. दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया. चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है. भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय. इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है. और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की. चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना. વડગામના ધારાસભ્ય થોડા દિવસ અગાઉ વડગામ તાલુકાના પાણીના મુદ્દે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા. તે સમયે અધિક કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને તે વખતે ધારાસભ્ય ઓફિસમાં આવે તે સમયે ઓફિસના અધિકારીઓએ કેવા પ્રકારના પ્રોટોકોલ પાળવો જોઈને તે અંગે જાહેરમાં નિવાસી અધિક કલેક્ટરને ટકોર કરી હતી અને જેના ધાંધ્રા વડકાર સમાજમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડતા મંગળવારે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં દોડી આવ્યા હતા. તો આપણે જણાવી દઈએ કે વડગામ તાલુકામાંથી સતત બીજી વખત ચૂંટણી આવેલા ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પોતાના મત વિસ્તાર એવા વડગામ પંથકમાં કર્મવત તળાવ અને મુક્તેશ્વર ડેમમાં પાણી નાખવા બાબતે કામગીરી ચાલુ કરવાના મુદ્દે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા માટે થોડા દિવસો પહેલા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ જિગ્નેશ મેવાણીનું એક બયાન સામે આવ્યું છે જે કે મહિલા અધિકારી સાથે એમનો ખરાબ વર્તન સામે આવ્યો અને જેનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે. જે જિગ્નેશ મેવાણી વડગામના ધારાસભ્ય છે એ દલિત નેતાનો ઝંડો લઈને ફરે છે અને એમને એક મહિલાનું અપમાન કર્યું છે. દલિત સમાજની દીકરી બેનનું અપમાન કર્યું છે. એને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ અને દલિત સમાજના એક વણકર સમાજ વતીથી હું એવું માગું છું કે જિગ્નેશ મેવાણી બેનની માફી માગે. તમારું નામ કઈ? તમારું નામ બોલો. તમારું નામ દક્ષાબેન સોલંકી. કયા મુદ્દે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યો છે? શું ખાસ તમારી માંગણી છે? 9મી તારીખે વડગામના ધારાસભ્યશ્રીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્રમાં આપવા આવેલા ત્યારે રેસિડેન્ટ કલેક્ટરશ્રી શ્રીમતી પંડ્યા સાહેબને એમણે એવું કહ્યું કે હું જ્યારે અહીંયા તમારી મુલાકાતે આવું અને ત્યારે તમારે મને રિસીવ કરવા આવવાનું, નીચે આવવાનું. હું જ્યારે તમારી ઓફિસમાં આવું તો તમારે બેસવાનું, હું બેસું એના પછી જ તમારે બેસવાનું. હું જ્યારે કામ પતાવીને નીકળું ત્યારે તમારે ઊભા થઈ અને મારી સાથે મને દરવાજા સુધી મૂકવા આવવાનું. આ પ્રકારનું એમનું બેહુદી વર્તન દલિત સમાજના આગેવાન તરીકે અમને શોભતું નથી. આવું વર્તનને અમે બનાસકાંઠા જિલ્લા ધાંધાર વણકર સમાજ વખોડી કાઢે, સગા સંબંધો વખોડી કાઢે છે. ફરીવાર આવું ક્યારેય ન થાય એવું જિગ્નેશ મેવાણી માફી માગે એ માટે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.